Good morning, everybody. How are you? Welcome to all from Rotary School and College online class. Dear students, I hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. Dear students, today I am going to explain about noun from English Grammar and Composition book for class 9 and 10. Dear students, before starting class, let me introduce myself. I am S.M. Ahsan Habib, Senior Teacher English, Rotary School and College, Dhaka. Dear students, now let's join our class and try to understand noun. The noun or kinds of noun. Read the following passage and notice the underlined words. Shakespeare was born in 1564 at Stratford-upon-Avon in England. He was a poet, playwright, and actor. He is widely regarded as the greatest writer in English and the world's prominent dramatist. He enjoys enormous popularity even in the modern age for his plays and poems. Dear students, here the underlined words Shakespeare, Stratford-upon-Avon, England, poet, playwright, actor, writer, English, words, dramatist, popularity, age, plays, poems. These are all nouns. এই যে নিচে যে দাগ দেয়া যে শব্দগুলো এই শব্দগুলো সবই নাউন। দ্য নাউন ইজ আ নেমিং ওয়ার্ড। এই সবগুলোই আমাদের নেমিং ওয়ার্ড। শেক্সপিয়ার, স্ট্র্যাটফোর্ড আপন অ্যাভেন, ইংল্যান্ড, পয়েট, প্লেরাইট, অ্যাক্টর, রাইটার, ইংলিশ, ওয়ার্ডস, ড্রামাটিস্ট, popularity, age, place, poems. These are all nouns. The noun, so what is noun? The noun is a naming word. It may name a person, Shakespeare হচ্ছে পার্সনের নাম, a place or a thing, a England আর Stratford upon Avon এটা হচ্ছে একটি প্লেসের নাম. There is a bewildering variety of things in the world, so there is a bewildering number of nouns in a language. পৃথিবীতে যে সংখ্যা এই যে নাউন যেগুলো আছে ভিন্ন বিষয়বস্তু আছে, অর্থাৎ কোনো স্থানের নাম আছে, কোনো ব্যক্তির নাম আছে, কোনো বিষয়, সেই যত ধরনের বৈচিত্র্যময় যে বিষয়গুলো আছে সবগুলোই হচ্ছে আমাদের নাউন. Look back at the nouns in the passage above the thing what they name. এই যে নাউনগুলো আছে এই নাউনটা কোনটা কোন নাম? শেক্সপিয়ার, স্ট্র্যাটফোর্ড আপন অ্যাভন, ইংল্যান্ড, পোয়েট, প্লেরাইট, রাইটার, ইংলিশ, ওয়ার্ডস, ড্রামাটিস্ট, পপুলারিটি, এজ, প্লেস, পোয়েমস. এই সবগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের এই দেয়ার আর 5 কাইন্ডস অফ নাউন্স ইন ইংলিশ. আমাদের ইংরেজিতে এই 5 ধরনের নাউন আছে. দেয়ার প্রপার নাউন্স, কমন নাউন্স, কালেকটিভ নাউন্স, ম্যাটেরিয়াল নাউন্স, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স. এই নাও নোটিস দ্য আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ডস ইন দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ অ্যান্ড সে হোয়াট দে রিফার টু. এই নিচের শব্দগুলো আন্ডারলাইন যে শব্দগুলো আছে দাগ দেয়া নিচে দাগ দেওয়া শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলো আমরা দেখি যে এগুলো কি প্রকাশ করছে বা কি বোঝাতে চেয়েছে. রাজশাহী is a divisional city in Bangladesh. It is in the western part of the country. It stands on the river Podda. My friend Alamgir lives in this city. He is a professor of history. I often visit him and discuss many things with him. He speaks good English. These are all proper nouns. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. For example, Rajshahi is the name of a particular city. Rajshahi is a name of particular city. একটি পার্টিকুলার সুনির্দিষ্ট একটা শহর.
আর এ হিস্ট্রি ইজ দ্য নেম অফ এ পার্টিকুলার সাবজেক্ট, যে এই যে হিস্ট্রি, এই হিস্ট্রি হচ্ছে নেম অফ এ পার্টিকুলার সাবজেক্ট। থিঙ্ক অফ দ্য আদার প্রপার নাউন্স ইন দ্য প্যাসেজ। আ প্রপার নাউন ইউজুয়ালি বিগিনস উইথ এ capital letter. A proper noun is usually singular but some proper nouns are plural in form. অর্থাৎ প্রপার নাউন এই ইউজুয়ালি সিঙ্গুলার হতে পারে, কিন্তু কিছু প্রপার নাউন আছে সেগুলো প্লুরাল ফর্মেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো স্থানের নাম, রাজশাহী একটি স্থানের নাম, বাংলাদেশ স্থানের নাম, পদ্মা নাম, আলমগীর একজন মানুষের নাম, হিস্ট্রি একটি সাবজেক্টের নাম, ইংলিশ সাবজেক্টের নাম। এই যে পার্টিকুলার পার্সন, প্লেস, থিং, এগুলোই হচ্ছে আমাদের প্রপার নাউন। What is proper noun? A proper noun is a name of a particular person, place or thing. অর্থাৎ একজন ব্যক্তির নাম হতে পারে, একটি স্থানের নাম হতে পারে, একটি বিষয়ের নাম হতে পারে। For example, the Maldives is an island country. এই মালদ্বীপ একটি দেশের নাম। এই মালদ্বীপ হচ্ছে আমাদের প্রপার নাউন। Have you ever been to Philippines? এই ফিলিপাইন্স হচ্ছে আমাদের প্রপার নাউন। The United Nations has a big responsibility. The United Nations হচ্ছে আমাদের প্রপার নাউন। Note, although these nouns are plural in form, they take a singular verb with them. যেহেতু এগুলো হচ্ছে প্রপার নাউন এবং এগুলো দে টেক আর সিঙ্গুলার ভার্ব, অর্থাৎ সিঙ্গুলার ভার্ব এখানে সে গ্রহণ করে থাকে। নাও লুক অ্যাট দ্য অ্যাক্টিভিটি 2. নোটিস দ্য আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ডস ইন দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ। নাসিমা ইজ আ বিউটিফুল গার্ল. শি ইজ আ ব্রাইট স্টুডেন্ট টু. শি রিডস ইন আ লোকাল কলেজ. শি হ্যাজ মেনি ফ্রেন্ডস. She discusses her lessons with them. She attends classes regularly. Every teacher is fond of her. These are common nouns. A common noun refers to every person, place, or thing of the same class or kind. It does not refer to anything in particular. For example, the noun girl may mean any girl in the world. A common noun can be both singular and plural. অর্থাৎ একটি কমন নাউন সেটা সিঙ্গুলার হতে পারে, প্লুরাল হতে পারে। নাসিমা ইজ এ বিউটিফুল গার্ল. শি ইজ এ ব্রাইট স্টুডেন্ট হু. শি রিডস ইন এ লোকাল কলেজ. শি হ্যাজ মেনি ফ্রেন্ডস. শি ডিসকাসেস হার লেসন্স উইথ দেম. শি অ্যাটেন্ডস ক্লাসেস রেগুলারলি. এভরি টিচার ইজ ফন্ড অফ হার. দিজ আর কমন নাউন্স। অর্থাৎ গার্ল হচ্ছে এখানে কমন নাউন। অর্থাৎ যে গার্লের একটি নাম থাকে, যেমন নাসিমা, রহিমা, করিমা, এই যে বিভিন্ন নামের যে অর্থাৎ মেয়ে নাম, সেই গার্ল হচ্ছে মেয়ে, সেই বালিকা গার্ল দিয়ে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, অর্থাৎ কমন, অর্থাৎ সবার কমন হচ্ছে গার্ল। শি ইজ এ ব্রাইট স্টুডেন্ট টু। এখানে স্টুডেন্ট বলতে সব স্টুডেন্টের কমন, ছেলে মেয়ে বা সব স্টুডেন্টরা পড়ালেখা করে, সবাই স্টুডেন্ট, একটা কমন নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট। শি রিডস আ লোকাল কলেজ। এখানে কলেজও একই, যে আমাদের কলেজের নাম আছে, যদি নাম থাকে তাহলে সেই কলেজের নাম হচ্ছে প্রপার নাউন, আর শুধু কলেজ হচ্ছে এখানে কমন নাউন। শি হ্যাজ মেনি ফ্রেন্ডস আছে, ফ্রেন্ডস হচ্ছে কমন নাউন। শি ডিসকাসড আর লেসন আছে, ইউনিট 1, 2, লেসন 1, 2, 3, 4 এইভাবে নাম থাকে, লেসনের নাম থাকে, নামগুলো হচ্ছে আমাদের প্রপার নাউন। আর যে লেসন, শুধু লেসন যদি বলি তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের কমন নাউন। শি অ্যাটেন্ডস ক্লাসেস। এখন ক্লাস হচ্ছে সে 1, 2, 3, 4, 5 থেকে শুরু করে যত ধরনের ক্লাস আছে সব ক্লাসের কমন হচ্ছে ক্লাস। কিন্তু যদি আমরা পার্টিকুলার ক্লাসের নাম বলি ক্লাস 9, তখন হচ্ছে প্রপার নাউন। অ্যাটেন্ডস ক্লাসেস রেগুলারলি। এভরি টিচার ইজ ফন্ড অফ হার। টিচার, এখন সব টিচারের কমন হচ্ছে টিচার, আর যদি টিচারের পার্টিকুলার নাম থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে প্রপার নাউন। সো দিজ আর কমন নাউন্স। হোয়াট ইজ কমন নাউন? A common noun refers to every person, place or thing of the same class or kind. It does not refer to anything in particular. For example, the noun girl may mean any girl in the world. অর্থাৎ এই গার্লকে বলা হচ্ছে যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো বালিকাকেই বোঝানো হচ্ছে।
A common noun can be both singular and plural. For example, London is a big city. এখানে যে লন্ডন is a big city, এই সিটি হচ্ছে লন্ডন বড় শহর। There are many big cities in the world. এই যে সিটিস, এই সিটি এবং সিটিস অর্থাৎ সিঙ্গুলার হতে পারে, আমাদের প্লুরাল হতে পারে। আমরা মনে রাখবো যে কমন নাউন আমাদের সিঙ্গুলার অর্থাৎ একটি সিটি হতে পারে বা অনেকগুলো সিটিও হতে পারে। একটি সিটিও কমন নাউন বা অনেকগুলো সিটিস ও কমন নাউন অর্থাৎ সিটি এবং সিটিস একবচন এবং বহুবচন অর্থাৎ সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুই কমন নাউনে হতে পারে। রিমেম্বার, আ প্রপার নাউন ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ কমন নাউন। লুক অ্যাট দ্য ফলোয়িং এক্সাম্পল। প্রপার নাউনও কিন্তু কমন নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। হি ইজ কল্ড দ্য শেক্সপিয়ার, দ্য গ্রেটেস্ট ড্রামাটিস্ট অফ বাংলাদেশ। দিজ আর টু রাগিবস ইন দিস ক্লাস। এই যে শেক্সপিয়ার এখানে হচ্ছে কমন নাউন, অর্থাৎ হি ইজ কল্ড দ্য শেক্সপিয়ার, তাকে শেক্সপিয়ার বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশ, কিন্তু শেক্সপিয়ার তো একজন ছিল। যেহেতু দুইজনের সাথে তুলনা, একজন ছিল আর একজনের সাথে বলা হচ্ছে, এই জন্য আমরা এটাকে এই প্রপার নাউনও হিসেবে ক্যান বি ইউজড অ্যাজ কমন নাউন। প্রপার নাউন ক্যান বি ইউজড হতে পারে কমন নাউন হিসেবে। এবং দেয়ার আর টু রাগিবস ইন দিস ক্লাস, এই ক্লাসে দুইজন রাগিব আছে। এখানে এই যে প্রপার নাউন ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও লুক অ্যাট দ্য underlined nouns in the following passage. Salam comes of a big family. He has 3 brothers. His elder brother is a member of parliament. His younger brother has recently joined the army. His other brother is a cricketer who plays for the national team. Salam himself is a civil servant who works for the government. These are collective nouns. এই যে ফ্যামিলি, পার্লামেন্ট, আর্মি, টিম, গভর্নমেন্ট, দিজ আর কালেকটিভ নাউন্স। এগুলো হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। সো হোয়াট ইজ কালেকটিভ নাউন? A collective noun is the name of a collection or a group of people or things taken together. অর্থাৎ কালেকটিভ নাউন হচ্ছে অনেক মানুষের একসঙ্গে যে সংগ্রহ, অথবা একটি দলে অনেকগুলো মানুষের যে সমাবেশ, অথবা কোনো বস্তু একসঙ্গে রাখা। যেমন ফর এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলতে পারি না, আর্মি যে গ্রুপ অফ সোলজার্স, অনেকগুলো যে সৈনিকের সমাহার, সমষ্টি হচ্ছে আর্মি বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ অনেক মানুষের সমষ্টি। আর টিম ইজ এ গ্রুপ অফ প্লেয়ার্স, যদি বলা হয় একটি দল, তখন অনেকগুলো প্লেয়ারের সমন্বয়ে একটি টিম গঠিত হয়। থিঙ্ক অফ দ্য আদার নাউন্স ইন দ্য প্যাসেজ অ্যাজ এ গ্রুপ অফ পারসন স্পোকেন অফ অ্যাজ ওয়ান হোল, অর্থাৎ একসঙ্গে প্রকাশ করেন অনেক মানুষ একসঙ্গে যখন একটি দল বা একটি যে গোষ্ঠী বা একটি গ্রুপ এভাবে যখন একত্রে কাজ করে থাকে, তখন সেটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। এ কালেকটিভ নাউন ক্যান বি টেকেন বোথ সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল ভার্বস আফটার ইট। ফর এক্সাম্পল, দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাভ ডিসাইডেড অন এ নিউ পে স্কেল। কালেকটিভ নাউনটা সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল, কালেকটিভ নাউনের পরে আমাদের সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল উভয় ভার্বই হতে পারে। দ্য কমিটি ওয়াজ অরওয়ার ইন ফেভার অফ মাই প্রপোজাল। এখানে দ্য কমিটি হচ্ছে আমাদের কালেকটিভ নাউন, কারণ কমিটিতে অনেক মানুষ থাকে। সরকার বলতে অনেক মানুষ, সেখানে সমষ্টি হচ্ছে সরকার, একজন এক এক কাজ করে থাকে, সবার সমন্বয়ে বলা হয়ে থাকে সরকার। আর কমিটি বলা হয়ে থাকে অনেক মানুষের একসঙ্গে যে দল, তারাই হচ্ছে কমিটি। নাও dear students, read the following passage and notice the underlined nouns. Mrs. Rahman is now visiting a jeweler. She will buy some gold and silver to make some jewelry. Next, she will also go to a grocer's. She needs to buy sugar, tea, milk and oil. Dear students, now look very carefully. Here gold, silver, sugar, tea, milk and oil.
These are material nouns. So you have to know what is material noun. A material noun names a thing, অর্থাৎ একটি জিনিসের নাম, দ্যাট হ্যাজ ওয়েট, যেটা ওজন করা যাবে, বাট ক্যান নট বি কাউন্টেড, কিন্তু গণনা করা যাবে না। ইট ইজ আ কাইন্ড অফ ম্যাস নাউন হুইচ ইজ কনসিডার্ড আনকাউন্টেবল, কিন্তু যেটা গণনা করা যাবে না, আনকাউন্টেবল হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। ইট রিফার্স টু অ্যানি ম্যাটেরিয়াল অর সাবস্টেন্স, যে কোনো বস্তু এবং উপাদানকে বোঝানো হয়ে থাকে। দ্য সাবস্টেন্স মে বি সলিড, সেই উপাদানগুলো হতে পারে সলিড, হতে পারে লিকুইড, হতে পারে অথবা গ্যাসিয়াস হতে পারে। অক্সিজেন ইজ অলসো আ ম্যাটেরিয়াল নাউন, অক্সিজেন হচ্ছে এই যে গ্যাসীয়, এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন। Dear students, now look at the underlined nouns in the following passage. Mr. Hawk was a freedom fighter. He is known for his bravery. He is working for a private company now. Everybody loves him for his honesty and sincerity. He is an admirer of freedom and justice. These are abstract nouns. An abstract noun is the name of a quality, a state or concept. It has no material form, shape or size. এই যে bravery, honesty, sincerity, freedom, justice, well, these are abstract noun. So you have to know what is abstract noun. An abstract noun is the name of a quality, অর্থাৎ গুণাবলী থাকবে, স্টেট অবস্থা থাকবে এবং কনসেপ্ট ধারণা থাকবে। ইট হ্যাজ নো ম্যাটেরিয়াল ফর্ম, শেপ অর সাইজ, এটার কোনো যে সাইজ অর্থাৎ আকার আকৃতি বা যে কোনো উপাদান থাকবে না। Dear students, now identify the noun in the following passage and say whether they are proper noun, common noun, collective noun, material noun or abstract nouns. Hassan is a rich farmer who lives in a village in the district of Shirazganj. She has a lot of cultivable land. He grows rice, wheat and other crops. He has a herd of cattle and other domestic animals. They provide him with milk and meat. Hassan is a kind man. He has love and sympathy for the poor class of people. Dear students, here Hassan is proper noun. Farmer হচ্ছে এখানে কমন নাউন, কারণ ফার্মারের যদি নাম থাকে তাহলে সেটা প্রপার নাউন। আর সে ইন এ ভিলেজ, একটি গ্রামে, সেই গ্রামের যদি নাম থাকে তাহলে সেটা প্রপার নাউন, আর এ ভিলেজ হচ্ছে কমন নাউন। ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ সিরাজগঞ্জ, এই যে ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে আমাদের কমন নাউন, আর ডিস্ট্রিক্টের যখন নাম থাকবে তখন সেটা হচ্ছে প্রপার নাউন। সিরাজগঞ্জ হচ্ছে প্রপার নাউন। হি হ্যাজ আ লট অফ কাল্টিভেবল ল্যান্ড, এখানে ল্যান্ড হচ্ছে কমন নাউন। হি গ্রোজ রাইস, ওয়েট অ্যান্ড আদার ক্রপস, এখানে রাইস, ওয়েট এবং ক্রপস এগুলো আমাদের গণনা করা যায় না কিন্তু ওজন করা যায়, সুতরাং এটা ম্যাটেরিয়াল নাউন। হি হ্যাজ এ হেয়ার্ড অফ ক্যাটেল অ্যান্ড আদার ডোমেস্টিক অ্যানিমালস। আর হেয়ার্ড অফ ক্যাটেল এটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন, অনেকগুলো ক্যাটেলের সমষ্টি, সেটা এ হার্ড অফ ক্যাটেল হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। অ্যান্ড আদার ডোমেস্টিক অ্যানিমালস, এই অ্যানিমালস হচ্ছে আমাদের যেটা আমাদের গণনা করা যায়, কাউন্টেবল নাউন। দে প্রোভাইড হিম উইথ মিল্ক অ্যান্ড মিট, এই যে মিল্ক অ্যান্ড মিট হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন। হাসান ইজ এ কাইন্ড ম্যান, কাইন্ড হচ্ছে আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। হি হ্যাজ লাভ অ্যান্ড সিম্প্যাথি ফর দ্য পোর ক্লাস অফ পিপুল, এখানে লাভ এবং সিম্প্যাথি হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, আর পিপুল হচ্ছে আমাদের এখানে কাউন্টেবল নাউন। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, from this class what we have learned proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. আমরা এই ক্লাস থেকে আমরা জানতে পারলাম প্রপার নাউন কোনো স্থানের নাম হতে পারে, কোনো বিষয়ের নাম হতে পারে, কোনো এই যে প্রপার নাউন যখন আমাদের সেই কমন হিসেবে থাকবে, দেখা যদি হাসান হয়, আর এই হাসান হচ্ছে আমাদের প্রপার নাউন। হাসানের স্থানে যদি বয় থাকে তাহলে হাসান হতে পারে, করিম হতে পারে, কামাল হতে পারে, সবই হচ্ছে আমাদের প্রপার নাউন। ফার্মার হচ্ছে আমাদের এখানে প্রপার নাউন, এখানে কমন নাউন, কিন্তু ফার্মারের যখন কমন নাউন ফার্মার হিসেবে আসে, যখন
প্রপার নাউন হবে ফার্মারে যখন নাম থাকবে তখন সেটা হচ্ছে প্রপার নাউন। আর যখন একসঙ্গে থাকবে, দল হিসেবে থাকবে, তখন সেটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। আর যখন গুণাবলী থাকবে তখন সেটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। আর যখন সে তার এই যে এখানে হি গ্রোজ রাইস ওয়েট অ্যান্ড আদার ক্রপস, অর্থাৎ যেগুলো আমাদের গণনা করা যায় না কিন্তু ওজন করা যায়, সেগুলো হচ্ছে আমাদের ম্যাটেরিয়াল নাউন। আর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হচ্ছে যেগুলো আমাদের গুণবাচক, সেগুলো যেমন হি ইজ এ কাইন্ড ম্যান, এখানে কাইন্ড হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। হি হ্যাজ লাভ অ্যান্ড সিম্প্যাথি, লাভ অ্যান্ড সিম্প্যাথি হচ্ছে আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে আশা করি তোমরা এই ক্লাস থেকে প্রপার নাউন চিনতে পারবে, অর্থাৎ মানুষের নাম, স্থানের নাম, কমন নাউন, তাদের যে কমন নাম সেটা চিনতে পারবে, কালেকটিভ নাউন চিনতে পারবে, ম্যাটেরিয়াল নাউন চিনতে পারবে এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন চিনতে পারবে। তোমাদের পরীক্ষায় একটি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকবে, শূন্যস্থান হিসেবে থাকবে, সেখানে পার্টস অফ স্পিচের অর্থের ব্যবহার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সেখানে নাউন ব্যবহার হতে পারে, সেই নাউনের কোন নাউন ব্যবহার করবে, যদি নাউন সম্পর্কে ভালোভাবে জানা থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা উত্তর দিতে সক্ষম হবে। Dear students, now let me finish here. See you at the next class. Till then, Allah Hafiz.